नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपिया खबरां। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों ते खुले मन नाल विचार करने लई तैयार है। उन्होंने बजिद किसान जथेबंदियों को एक बार फिर अंदोलन का रस्ता छड्ड के गलबात का दिता सद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में संसद मार्ग ते संसद की नवी इमारत का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने अपने हितों की बजाय देश को सब तो उपर रखने की की अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद की नवी इमारत जमहूरीयत दीयां जड़ां नूं होर मजबूत करेगी। भारत ते नेपाल दुवल्ले समझौते तहत दोहां देशों विचाले हवाई सेवावां शुरू करने लई होए सहमत। चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे ते नवी बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली हुई शुरू। BSNL ने स्काइलोटैक इंडिया की भाईवाली नाल विश्व का पहला सैटेलाइट नैरो बैंड इंटरनेट शुरू करने का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजिद किसान जथेबंदियों को एक बार फिर अंदोलन का रस्ता छड्ड के गलबात का सद्दा दिता है। कल नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों पर खुले मन नाल विचार करने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों में ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते सरकार के भरोसिਆਂ के बावजूद कुछ किसान और कुछ जथेबंदियां अंदोलन की राह पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान जथेबंदियों विचाले 5 गेड़ा की गलबात दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और कई बिंदुओं पर सरकार ने कुछ तब्दीलियां करने की गल ते सहमति जताई। लंबे गेड़ां की गलबात तो बाद भारत सरकार वालों किसानों को प्रस्ताव भेजा गया जिसनूं किसानों ने रद्द कर दिता। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों की भलाई लई ही खेती कानून लैके आई और MSP के मुद्दे ते सरकार लिखती भरोसा देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि APMC प्रणाली पहला वांग ही जारी रखने का किसानों को भरोसा दिता गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती कानून विच प्राइवेट खरीदारां वालों पैन कार्ड राही फसल की खरीद का प्रबंध किया गया है जिसनूं लैके किसानों दी चिंतावां दा हल करदिआं कंपनी की रजिस्ट्रेशन ते भी सरकार राजी हुई। इस तो इलावा दोवें धिरां विचाले किसी तरह का झगड़ा होने की सूरत विच मैजिस्ट्रेट कोल जाण दी थां अदालत जाण दा प्रबंध करन दी भी गल मन्नी। कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है और APMC इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, MSP भी कहीं भी प्रभावित। किसानों वालों केंद्रीय खेती कानूनों के विरोध में अंदोलन अज 16वें दिन भी जारी है। सरकार ने किसानों वालों चुके गए ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों का हल लभण लई किसान जथेबंदियों को कुछ प्रस्ताव भेजे सन जिन्होंने रद्द कर दिता गया। किसानों वालों अपना अंदोलन होर तीखा करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान हरियाणा नाल लगदे दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ महत्वपूर्ण बार्डर पॉइंटां ते आवाजाही अजे बंद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दस्सिया है कि ਸਿੰਘੂ औचांडी प्याओ मनियारी और मंगेशपुर बार्डर बंद ने। कौमी राजमार्ग 44 भी बंद है जबकि टिकरी बार्डर से भी आवाजाही लगभग बंद है। उधर चरोडा बार्डर का सिर्फ एक पासे का मार्ग ही चालू किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी दस्सिया है कि हरियाणा लई दोराला कापसहेड़ा बधूसराय राजौकरी कौमी राजमार्ग 8 बिजवासन पालम विहार और डुंडाहेड़ा बार्डर खुले ने। अंदोलनकारी किसान सारे ही महत्वपूर्ण बार्डर से डेरा ला के बैठे ने। पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिते ने। पुलिस वालों ट्रैफिक की आवाजाही को कंट्रोल करने की कोशिश करदे बदलवें रस्ते ते पाया जा रहा है।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਦੇ 2018-19 ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ MOU ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਬੱਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਅਤੇ OCI ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਲਿਡ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਲਾਈਨ ਬੈਗੇਜ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SMS WhatsApp ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।